Bonjour et bienvenue dans cette leçon consacrée à la formation des roches sédimentaires يعني تشكل الصخور الرسوبية. هذا هو الدرس الجديد إن شاء الله اللي غادي نحاول نبريباري معكم هذه الحصة هذه إن شاء الله بإذن الله. Pour la première année collégiale, parcours international. Dans cette vidéo, nous aurons à étudier l'érosion, يعني عملية الحت, qui est la première étape de formation des roches sédimentaires. On va commencer de la 11-7, c'est-à-dire de la dernière leçon, c'est-à-dire le rapport de sortie géologique. Lors de la sortie géologique, on a conclu la conclusion suivante. D'après les études effectuées durant la sortie, on conclut que l'hypothèse émise est vraie, c'est-à-dire que les roches sédimentaires sont formées par les étapes suivantes. La première étape, c'est l'érosion, puis le transport, puis la sédimentation et enfin la diagenèse. Donc voilà un paysage géologique, يعني واحد المنظر géologique. On va voir quoi? On va voir une couche parallèle et horizontale. يعني ماذا؟ يعني كنشوفوا واحد الطبقات اللي هي متوازنة ومتتالية. إلا لاحظنا مزيان كيبان لنا طبقات اللي هي على شكل توازن ومتتالية، يعني طبقة فوق طبقة. Alors, dans cette science, nous allons étudier la première étape qui est l'érosion. Avant, on pose une question de problème à résoudre. C'est quoi? Comment se forment les roches sédimentaires؟ يعني كيفاش كيتكونوا هذوك الطبقات ديال الصخور الرسوبية. Première influence de l'érosion sur le paysage géologique. يعني غادي نشوفوا l'influence يعني التأثير ديال ديك l'érosion على واحد المناظر الجيولوجية. Dans cette science, nous allons étudier la première étape qui est l'érosion et nous aurons la chance d'étudier des autres étapes dans la prochaine vidéo. Inch'Allah b'idhnillah. Donc, les premiers types d'érosion mécanique sur le paysage géologique. Lorsque les gouttes de pluie frappent le sol, la force de leur impact permet de briser les agrégats et de disperser les particules qui forment le sol. C'est une action de l'eau de pluie. يعني تأثير ديال الأمطار. يعني مثلا المطر فاش هناك تساقط للأمطار ماذا تفعل؟ عندما تسقط الأمطار فوق الصخور تؤثر على تلك الصخور، تؤدي إلى تفتت وتشتت تلك الصخور، يعني كتنقص في الحجم ديالها. هذا c'est un premier type d'érosion mécanique, c'est l'érosion. يعني ديال l'action de l'eau de pluie، يعني ديال الأمطار الحمضية. La deuxième, l'action du vague، يعني ديال الأمواج ديال الشاطئ. مثلا كما كنشوفوا الشاطئ ديال بوجدور. Donc les vagues et le courant provoquent l'érosion sur le littoral كما كنشوفوا هنا، يعني كيضرب في الساحل ديال الشاطئ. Lorsque les vagues frappent le rivage, ils provoquent la destruction des roches, ainsi le déplacement du sable du littoral. يعني ماذا؟ يعني تسبب الأمواج والتيارات المائية تآكل في الخط الساحلي كما كنشوفوا هنايا. عندما تضرب الأمواج الشاطئ ماذا تفعل؟ تسبب دمار لتلك الصخور اللي كتواجد في الجانب ديال الساحل، وكذلك إزاحة ماذا؟ إزاحة الرمال من الساحل. نعم. Donc je passe à la troisième type d'érosion,
c'est la variation de la température يعني تغير درجات الحرارة. Dans les endroits où les variations de température sont importantes, exemple désert haute montagne يعني مثلا في الصحاري وفي الجبال العالية. L'eau s'infiltre dans les fissures des roches et prend plus de volume lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état solide. يعني تسرب المياه في الشقوق للصخور وعندما يتحول من ماذا؟ من الحالة السائلة l'état liquide إلى الحالة الصلبة يعني solide. Quand la température augmente يعني عندما ترتفع درجة الحرارة ماذا يحصل للماء؟ الماء يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. Le passe à l'état liquide. Ces variations de température provoquent la destruction des roches يعني كيؤدي إلى تفتت تلك وتدمير تلك الصخور يعني في حالة تغير ديال درجة الحرارة كما كنلاحظوا في الصورة. بعد ذلك l'action du vent يعني ديال الرياح. دابا غنتقلوا لاكسيون ديال الرياح كما كنلاحظوا هنا في هذا الشكل هذا مثلا. ليغوزيون ايوليان يعني ديال الرياح مثلا ديال الرياح شنو كدير؟ اتاك لي غوش يعني كتجي كتقيس لنا هاد لي غوش هنا هاد الصخور هذا اللي كنشوفوه هنايا. en levant des particules eau en polissant la surface يعني اش كدير؟ يعني يؤثر الرياح على الصخور باردون. عندما يؤثر الرياح على الصخور يزيل الجسيمات يعني دوك الجسيمات اللي كيكونوا صغار في تلك الصخور يعني الجزيئات. هذوك الجزيئات الصغار كياخذهم كيزيحهم كيحيدهم من تلك الصخور. Il est de temps plus efficace que les obstacles sont inexistence et que le vent est puissant, régulier et chargé de poussière. يعني كيمشي محمل بتلك الجزيئات الصغيرة أي الرمال. كيضرب في هذيك الصخرة كياخذ من هذيك الجزيئات الصغيرة وكيمشي. إذا كيعطينا هذا الشكل مثلا. إذا تشوه للصخور. ألوغ إذا شفنا دابا هنا في البارتي الأولى شفنا la première étape اللي هي l'érosion اسم ايروزيون شنا دابا ايروزيون ميكانيك يعني شي حاجه عندها علاقه مع الميكانيك. شنا ديال لاكسيون ديال لو فون لاكسيون ديال لا فارياسيون دو لا تمبيراتور ولاكسيون ديال اللي شنا في الاولى هنايا ديال الامطار الحمضيه وديال لي فاغ اللي هما ديال الشاطئ. دابا بعد ما سالينا من هذا l'érosion mécanique, on va passer à l'influence de la région chimique sur le paysage géologique. Alors, en traversant l'atmosphère et le sol, l'eau de pluie s'enrichit en dioxyde de carbone. يعني الماء ديال الأمطار اللي كيطيح من المطر كيكون غني بماذا؟ dioxyde de carbone. يعني ثاني أكسيد الكربون. C'est ainsi que la pluie acquiert son caractère légèrement acide يعني تكون حمضي. علاش؟ لأنه تكون غني بديوكسيد دو كربون. Il devient ainsi capable de dissoudre le calcaire يعني كيؤدي إلى ذوبان تلك الصخور الكلسية. Et le transforme en élément dissous dans l'eau يعني كيحولوا من واحد الصخور اللي هي صغيرة جدا في الأسفل ديال المياه كيطيح في الأرض. Alors, on a un exercice d'application. Afin de montrer l'effet de pluie acide sur les roches calcaires, l'expérience suivante a été réalisée des échantillons de calcaire ont été soumis sur l'effet de solutions acides de masse égale et de concentration différente. Le tableau. Alors, on va voir, il y a un numéro de peu 1, 2, 3, 4, 5 يعني عندنا واحد الأعداد ديال الإناء. عندنا الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. خدينا 5 ديال الإناءات. تيب دو سوليسيون يعني محلول سائل. عطينا مجموعة من المحاليل السائلة. On a des masses de l'échantillon en grammes يعني الكتلة ديال ديك الصخور اللي خدينا دوك القطع. عندنا début de l'expérience et fin de l'expérience. دونك شنو كنلاحظوا؟
عندنا l'acidité مختلفة من كل إناء إلى إناء آخر. عندنا في الأول la première acidité 25%, la deuxième acidité 10%, et on a eau de mer, et puis eau de pluie, et enfin on a eau distillée يعني الماء المقطر. début d'expérience عندنا 26 grammes ديال la masse ديال كل échantillon, عندنا نفس la masse. Donc, à la fin de l'expérience, on a vu quoi? On a conclu quoi? Regarde bien. On a numéro 1, la masse est diminuée. عطاتنا شحال 17,75 grammes. في la deuxième 21,31 grammes. Troisième 25,25 grammes. Le quatrième de peu, on a 25,26 grammes, et la dernière في l'eau distillée عطتنا 25,50 grammes, يعني 25,50 grammes. Donc on a conclu quoi? يعني كل إناء كتنخفض la masse ديال l'échantillon. Donc السؤال الأول on dit comparer la masse d'échantillon de roche obtenue à la fin de l'expérience. أنا غندير واحد المقارنة ديال هاد لا ماس ديال هاد ليشونتيون اللي درنا، غندير المقارنة ديالهم. دونك اشنو غادي نجاوبو؟ غادي نقولوا بأن لا ماس ديشونتيون ا ديميني كما قلنا، يعني اش كيطرى ليها؟ تنخفض. علاش؟ على فان دو ليكسبيريونس، يعني في جميع على فان دو ليكسبيريونس هذيك لا ماس كتنخفض إلي ديميني. لا دوزيام كيسيون expliquer l'effet de l'eau de mer et de l'eau de pluie sur les roches. Alors, on dit quoi? L'acidité de l'eau de la mer et l'eau de la pluie contribuent à la dissolution d'une partie des échantillons en éléments dissous. يعني كيأثر لنا على تلك الصخور الكلسية، يؤدي إلى ذوبان تلك الصخور الكلسية. كل من هذوك المياه ديال البحر ولا المياه ديال الأمطار. علاش؟ باردون، لأنهم كيكونوا محملين ب قلنا الماء ديال المطر فاش تيسقط في الأرض تيكون فيه ديوكسيد دو كربون. troisième question définir l'érosion chimique. إذا غنعطيو واحد ديفينيسيون ديال l'érosion chimique، إذا راه باين ديفينيسيون. Donc اشنو غنقولوا؟ l'érosion chimique et la dégradation، يعني تجزيء دي روش، يعني كيقطع دوك لي روش الى جزيئات صغيره باغ دي رياكسيون شيميك، بدلاله هذاك الرياكسيون ديال شيميك. مفهوم؟ اذا فهمنا دابا لي رياكسيون اللي كاينين، فهمنا دابا ليغوزيون ميكانيك وليغوزيون شيميك. دونك غنعطيو واحد كونكلوزيون هنا. اون كونكلي كوا؟ plus que l'acidité augmente plus que la masse est diminue. يعني ماذا؟ يعني كل ما كانت لاسيديتي مرتفعه كل ما لا ماس ديال تلك الصخور تنخفض. يعني اش كيطرى ليها؟ الذوبان. كما عرفنا في الدرس السابق في الدوره الاولى بان لي غوش كيكون مركبه فيها مجموعه من المركبات. مفهوم؟ في هذيك الميكال في السبات الى غير ذلك. دابا فاش كيجي هاد لاسيديتي اش كيدير؟ كيزيح دوك المكونات ديال تلك الصخره، كتكون عندها واحد لا فورم كبيره وكتولي عندها لا فورم بوتيت صغيره بزاف، كيطرى لها واحد ديغراداسيون. مفهوم؟ اذا شنا ليغوزيون شيميك ليغوزيون ميكانيك، كاين حتى واحد ليغوزيون اللي هو بيوشيميك اللي هو عنده علاقه بشي حاجه مع الطبيعه، بيوشيميك. Comme par exemple l'éclatement des roches par le développement des racines des végétaux, le creusement des terrières par certains animaux. يعني quoi؟ غنشوفوا هاد l'érosion اللي كاينه اش كيطرى لهم par les animaux. مثلا دوك الحفر الارض، دوك الحيوان اللي كيبقى يحفر الارض اش كيدير؟ حتى هو راه كيساهم في هذاك التاثير في الحد حتى هو ديال الارض التربه. كيبقى يحفر حتى كيحفر دوك الجزء لتحت مثلا ديال التربه وكيطيحوا دوك الطبقات، كيسقطوا من الفوق ولا كيحفر كيشتت كالصخور، كيشد ديك الصخور كبيره وكيشتت حتى هو كيدير واحد ديغراداسيون. وحتى دوك لي غاسين الا لاحظتوا مثلا هنا في اقليم بوجدور في الاول ديالها راه كانوا عندنا واحد، الا لاحظنا مثلا في اقليم بوجدور
في الاول راه كان عندنا الشجار، كان عندنا واحد الشجار في الشانتي كبار في الطريقه الكبار ديال بوجدور، الدخله ديال بوجدور كان عندنا شجر اللي هما كبار. واحد الوقيته بدا دوك اللي غاسين ديالهم دوك الجذور بداو كيطلعوا، بداو كيأثروا على دوك الجليج اللي تكون الفوق، بداو كيفرقوهم الى غير ذلك. شنو درت؟ ناضوا حيدوهم. علاش؟ لانهم كيأثروا على تلك الصخور. اذا كما كنشوفوا هنا في هذه الصوره هذه، الصوره التي امامكم، بان هذه الشجره هذه الجذور ديالها شتوها كتاثر على هذه الصخور هنايا، حتى هي راه كتشد ديك الصخور كتؤدي الى ماذا؟ الى ديغراداسيون دي غوش، تفتت وتشتت تلك الصخور. مفهوم؟ اذا نديروا واحد كونكلوزيون عامه دابا ونديكوا. اول شيء ديفينيسيون ديال ليغوزيون، اشنا هو الحد اي لو بروسيسوس دو ديغراداسيون اي دو ترانسفورماسيون دي غولييف، يعني ديغراداسيون ديال ديك غولييف. شنو هما لي غولييف؟ هما اللي شنا هما تضاريس، مثلا جبال، هضاب الى غير ذلك. اي دونك دي غوش il y a plusieurs types d'érosion. كما شنا مجموعه من الانواع ديال d'érosion. كاين عندنا اول نوع اللي شنا هو érosion mécanique et la désagrégation, séparation des graines d'une roche mécanique par la force des morceaux de roche causés par des agents externes comme l'eau, action de pluie ou les vagues. كما شنا بان المياه كتاثر على تلك الصخور، ou bien le vent ou bien les variations de la température. حتى لا فارياسيون ديال الحراره، درجه الحراره، تغير درجه الحراره، حتى هو كيأثر على تلك الصخور. ثم شنا l'érosion chimique est une altération, transformation des constituants chimiques des roches par l'acidité des eaux. يعني اش؟ يعني كنشوفوا ديك الحمضيه ديال المياه شيميك، شي حاجه علاقه مع الكيمياء. يعني فاش كنفكروا الكيمياء راه باينه، يعني المحاليل، يعني كيأثر على تلك الصخور، لاسيديتي. ثم ايغوزيون بيوشيميك، يعني شي حاجه عندها علاقه مع الطبيعه. دونك سو لانفلونس دي زيتر فيفون، مثلا لي فيجيتو اي لي زانيمو، كما شفنا بان النباتات حتى هي كتاثر لنا على تلك الصخور. اذا شفنا دابا لا بروميير بارتي ou bien la première type ديال هذه الفقره هذه اللي هو ليغوزيون، اللي هو الحد. هذا الحد كيؤدي الى ديغراداسيون دي غوش، وهناك مجموعه من الانواع: ليغوزيون ميكانيك، شيميك اي بيو شيميك. دونك في الاخر ديال الحصه غادي نديروا واحد ريزومي على شكل خططه. كنشوفوا في الاعلى كنديروا ليغوزيون، عندنا انواع، عندنا ميكانيك وعندنا شيميك. ميكانيك كما قلنا يعني كاين لو فون، كاين الماء، لو، فارياسيون دو لا تمبيراتور، يعني تغير درجه الحراره، كيتسموا إليمون ديتريتيك. مفهوم؟ ثم عندنا شيميك اللي هو بلوي اسيد، يعني باينه حموضيه ديال المياه، إليمون ديتريتيك بليس إليمون ديسو. اذا هذه هي الفقره دابا اللي درنا ديال ليغوزيون. Donc merci pour votre attention et on se va du deuxième partie, le transport. ان شاء الله الحصه الجايه غادي نشوفوا التنقل بعد ما طرينا الحد تفتت تلك الصخور، غنشوفوا النقل ديالو. اي ا بيانتو.